वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदूर सिंह मालवा वालों आप जी नूं जी आया। जो लड़ीवार प्रोग्राम असी शुरू किया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, क्योंकि जिवें पिछले प्रोग्राम के भी कहा, इस बाणी की तुक नूं पढ़िया बड़ा है, पर ये विचार जां इस नूं पूरी तरह असी अपने सिस्टम दे विच, अपने सभ्याचार दे विच इहनूं लिआंदा भी है कि नहीं लिआंदा। सो ये सवाल है कि दुनिया भर दियां औरतां जो इक्वालिटी दीयां गल्लां जिहड़ियां गौरमेंटां कर रही हैं, ते पर गुरु नानक देव जी ने तो 500 साल पहला ये गल कही है, तो असी फिर क्यों पिछे हैं इस गल तो, उहदे ते ही विचारां हो रही हैं। और ये विचार जिहड़ी है डॉक्टर हरशिंदर कौर जी पटियाले तो उन्हां दे नाल असी लगातार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अगे हो के ये काम किया, भ्रूण हत्या जां बलात्कार लड़कियां जां लड़कियां नूं जिहड़ा उसी तरह छड्ड दिता जांदा जां सिट दिता जांदा, वो इको ही एक औरत सिख और पंजाबी औरत जिन्हें दुनिया भर दे विच जे मैं एक अज मैं तरसली मचा दी है कि आओ रलो इस गुरु नानक की आवाज़ नूं मुड़ के असी वो जिहड़ी सच्ची गल सी उहनूं अगे लैके आईए। सो अगे जाण तो पहला मैं उन्हां दे नाल हुणे लिंक जिहड़ा हैगा उहदे नाल गल करदा। भैन जी डॉक्टर हरशिंदर कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। फतेह जी। जिन्ने भी सुन रहे ने भाजी तुहाडे राहीं सारे ही वीरां भैणां बजुर्गां बच्चों नूं बहुत बहुत निੱਘੀ सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद समा कढ़ण दा। भैन जी जदों भी असीं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ऋणी है कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੜੇਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਝਾਟਾ ਮੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜੇਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੜੇਲ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜੇਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੜੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। दरअसल भी गल यह है कि असी औरत नूं किसी भी सदी विच इंसान होने का दर्जा दे नहीं सके जी। जे अज दे दिन भी औरत तरक्की कर रही है ना, आपां तां गल करांगे अज उन्हां सदियां दी 15वीं सदी दी या 14वीं सदी दी जदों ये काम जिहदी आपां जिक्र कर रहे हैं, जिन्हां दा कि इतिहास दे विच सानूं लिखत तौर उत्ते मौजूद है जिथे कि ये होया वापरिया जी। भी अज दे दिन बहुत सारिया वो चीज़ां ने जिन्हां दे बारे जिक्र नहीं हुंदा, ते मैं अज ओदा करन लगी हां। साडे जिथे औरत अगां निकलदी है किसी भी थां ते घरों बाहर के मैं किसी भी अपने हक लई या किसी होर दे हक लई आवाज़ चुकना चाहुंदी हां, तां ओहदे ते किन्नी क तवज्जो दिंदा है मर्द प्रधान समाज, जिहदे विच फेसबुकां ते ट्विटरां ते या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुपां ते बड़े खुल के लिखण वाले कुछ ने जिहड़े कहणगे इहदे सिर दी चुन्नी अज नहीं दिस रही, या इहदी चुन्नी इंनी वार ये गल करदिआं तिलकी, इहदी सुर्खी जिहड़ी लगी है अज ये गूढ़ी लग रही है, ये सुर्खी अज इहदी बातां तो बाहर जा रही है। इहदे अज इस तरीके दे कपड़े ने जिहड़े इहदे विचों जिस्म झाकदा है, या इहदी जुत्ती अज इस तरीके दी जे इहदे नहुं दे उत्ते पॉलिश इस तरीके दी लगी है, लानत है कि ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ दिन भी ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ औरत ਦਾ जिस्म ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਰਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ क्यों 997 लोग चुप ने। भैन जी
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਰਦਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲਪੇਟੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੇ ਮਰਦ, ਮੇਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਇੱਕ ਕਾਨਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੋ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਹਨ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੰਗਾਰ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਉਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਸਭਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੇ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਚਿੱਲੋਂ ਕਿਲਾ ਜੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਤ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਕੁੱਬਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਚੁੜੇਲ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਚੁੜੇਲ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੁੜੇਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 3500 ਔਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਸਨ 1480 ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 17ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਚੁੜੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁਰਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਜੋ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਚਿੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 100 ਦੀਆਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨੱਪਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਫਿੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ
ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਢਿੱਡ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 30,000 ਵੀਰ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 3500 ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 30,000 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰੀਬਰਗ ਕੱਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 500 ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ WCC 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁੜੇਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 2019 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਮਲਾ ਵਿਖੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 2 ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਲੱਭਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2500 ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੁੜੇਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 2500 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਇਕੱਲੇ 2013 ਵਿੱਚ 53 ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂਝੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਪਏ ਆ ਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਔਰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਠਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਹੀ ਸਿੱਖ, ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਐਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਯਾਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਐਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।